जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। देशां विदेशां विच बैठे सारी समूह संगत नूं साडे चैनल वल्लों जानी कविंद्र कैथ वल्लों जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अज असीं जलंधर बूटा मंडी धाम विच स्वामी बलराम राय जी मुख सेवादार जी दे नाल अज असीं विचार वटांदरा करन आए हैं और असीं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां और अरदासिया चैनल के माध्यम राहीं और ये साडी कौम की निधड़क आवाज़ स्वामी बलराम दास जी। आओ तुहानूं असीं अरदासिया टीवी के चैनल के माध्यम से इन्हां नाल तारफ कराउने हां। स्वामी जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। स्वामी जी संगत जानना चाहती है कि जदों तुसीं सतगुरां दे चरनां दे विच बैठ के सतगुरु महाराज की बाणी दे विचों इन्नी डूंघाई तक सत्संग करदे आ, ये इलम तुहानूं किद्दां हुंदा? इस इलम की जे गल करिए तो जी सतगुरु रविदास सिंह महाराज की बाणी है ना, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲੱਗੇ जी। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਆ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਰਤਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਸ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਲਾਹੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। स्वामी जी तुहानूं श्री गुरु रविदास महाराज की बाणी नाल इन्ना प्यार आ, इसकी कोई खास वजह की है? सतगुरु रविदास सिंह महाराज जी की बाणी नाल जिहड़ा इन्ना प्यार है ना, वो प्यार इस करके आ क्योंकि देखो एक मेरी जिहड़ी अपनी भी सोच है ना, फिलहाल मैं सिर्फ अपनी सोच की गल करांगा। मेरी सोच ये है भी इत्थे हर एक इंसान नूं बराबर दा अधिकार मिले, कोई दुखी ना होवे, कोई भुखा ना होवे, कोई बेरोजगार ना होवे, कोई किसी के अधीन ना हो, कोई गुलाम ना हो। ये मेरी अपनी सोच है। और जो मैं सतगुरु रविदास जी महाराज जी की बाणी को पढ़दा हाँ तो गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु रविदास जी महाराज जी की बाणी दे विचों सारियां गल्लां मिलदियां जिहड़ियां हर एक दे अधिकार का खास ध्यान रखदियां। बन खोजे पिया ना मिले, बन में प्रीतम नाहि, रविदास पिया तो बस रहे हो मानव प्रेम माहे। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने किसी खास एक धर्म की गल नहीं की। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने खास किसी एक वर्ग की गल नहीं की। सतगुरु रविदास जी महाराज जी की बाणी दे विच सानूं सारिआं नूं बराबर का अधिकार मिलता है। सतगुरु रविदास जी महाराज जी की बाणी दे विच सानू आपसी भाईचारा मिलता। सब तो वड्डी गल है सतगुरु रविदास जी महाराज जी की पावन बाणी दे विच सानू जीवन नूं जीउण दी जांच मिलती है भी आ जिहड़ा सब नालों कीमती जिद्दां कह लैंदे 84 लाख चूना उह तों जिहड़ा कीमती जामा जिहड़ा सानू मिलिआ आ इहनूं सही ढंग दे नाल जिउणा किद्दां ओहदी जिहड़ी जांच है सानू सतगुरु रविदास जी महाराज जी की बाणी दे विचों मिलती है। और मैं दसना चाहुंदा एक इहदी जिउंदी जागदी जिहड़ी उदाहरण है और ताज़ा जिहड़ी उदाहरण है वो सानू मिली है लॉकडाउन दे विच देखण। देखो सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने जिवें फरमाया ना भी ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़े सब संबत से रविदास रहे प्रसन्न। इत्थे सारियां दी गल आई है और वो जिहड़ी गल आ ये जिहड़ा महाराज जी दा बचन है इस बार देखण नूं मिलिआ जदों देखो लॉकडाउन सी ते बहुत सारे घरां दे विच राशन बहुत ज़्यादा भी पिया सी, लेकिन कुछ घर ऐसे सी जिथे एक दो दिन का राशन सी या हफ्ते का राशन सी। हुण अज तक भी असी लॉकडाउन तो पूरी तरह निजात नहीं पा सके। और उन्हां दिनां दे विच मैं देख रहा सी, वाच कर रहा सी खास करके इस गल नूं कि जिन्ने भी सतगुरु रविदास जी महाराज जी के नाम ते दरबार बने सी और जिन्नियां भी संस्थावां बणियां सी उन्हां ने एडा वड्डा उदों योगदान पाया भी घर घर जाके जिहड़ा राशन है चाहे वह पका के पहुँचाया चाहे अनपक्या पहुँचाया, लेकिन ये सेवा जिहड़ी मनुखता की उस वेले कीती। और सतगुरु रविदास धाम दे विचों भी पहला असीं पैकेट भी वंडदे रहे, उस तो बाद असीं बना के राशन भी इत्थों सारा वंडिया है। तो कहण दा भाव है भी
दीन दुखी कर सेव में लाग रहे हो रविदास निस्वास सर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ। दीन दुखी कर सेव में लाग रहे हो रविदास निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। दीन दुखियां दी सेवा, मानवता दी सेवा, मनुखता दी सेवा ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਬਲਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੈਂਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ,
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੇਧ ਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁਖ ਆਂਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਲ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾ। ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਭਟਕ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੋ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੋ। सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। ये गल महाराज जी ने सानू बाणी दे विच समझाई है। दूसरे नंबर ते गल करिए किरत दी तो सतगुरु रविदास जी महाराज जी ये नहीं भी कोई ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੋੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਚਾਹੇ ਔਖਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਇਦਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋ ਦੋਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈਏ, ਹੁਣ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾਊਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ, ਵਿਚਾਰੇ। ਸਮਝੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਭਗਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਟੀਵੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਤ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪ ਬਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਔਰ ਗਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ,
ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਸੀਆ ਟੀਵੀ, ਰਵਾਸੀਆ ਚੈਨਲ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਰਵਾਸੀਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।